1998 बाद कच्छ पर फरी एकवार वावाजोडानो सौथी मोटो खतरो छे। 25 वर्ष बाद फरी कच्छ साथे वावाजोडું टकराशे। 9મી જૂન 1998 માં કંડલા પર ત્રાટક્યું હતું આ વાવાઝોડું। એક્સ્ટ્રીમ સિવિયર સ્ટોર્મ તરીકે આ વાવાઝોડું ટકરાયું હતું અને આ વખતે ફરી એકવાર બિપરજોય નામનો વાવાઝોડાનો જે ખતરો છે કચ્છમાં આ વાવાઝોડું 25 વર્ષ ત્રાટકે તે 25 વર્ષ બાદ ફરીથી વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે। एक्स्ट्रीम सीवियर स्टॉर्म है, खूब ज मोटो खतरो है। एनी शू परिस्थिति बनी रही है एने समझवानो पण प्रयत्न करवो छे अने एटला ज माटे जे चक्रवात है 1998 बाद कच्छ में जो आज दिशा रही तो कच्छ खूब ज मोटू आ वावाजोडुं कच्छ पर त्राटकी शके छे। 1998 बाद कच्छ पर फरी एकवार आ वावाजोडानो सौथी मोटो खतरो है। बिपरजोय वावाजोडा लईने आ एक मोटी खबर है। 9મી જૂન 1998 कंडला पर ए वावाजोडुं भयानक रीते त्राटक्युं हतुं अने फरीथी ए ज पेटर्न पर आ वखते बिपरजोय वावाजोडुं कच्छमां मुश्केल रूप बनी शके छे परिस्थिति अने एटला ज माटे शू परिस्थिति बनी रही है आवनारा 5 दिवस के आपणा माटे केटला महत्वपूर्ण है ए समझवा जरूरी है अने एटला ज माटे आपणे अमारो जे वॉर रूम है वावाजोड़ा माटेनु त्यां अमे सीधा पहोंचे त्यां शू परिस्थिति बनी रही है जरा ए पण त्यां पहोंचीए। वॉर रूमना जे रीतनी परिस्थिति सर्जाई रही है ए रीते 1998 बाद एवं कहेवाई रह्युं छे के आगामी 5 दिवस गुजरात माटे सौथी महत्वपूर्ण है अने एटला ज माटे जी 24 कलाक तमने ए बाबत जणाववा जई रह्युं छे के जे सौथी महत्वपूर्ण है आवनारा 5 दिवस गुजरात पर खास करीने दरियाई सौराष्ट्र अने कच्छमां शुं परिस्थिति बनी रही है जरा ए समजवानो प्रयत्न करीए। तो सौथी पहेला आपणे जे रीतनी परिस्थिति बतावी रह्या छे के पहेलो दिवस गुजरात राज्यमां 11/6 शुं परिस्थिति सर्जाई शके छे। तो 11/6 तमे जुओ तो आज ग्रीन पट्टो जे छे ए छूटो छवायो वरसाद अमदावाद भावनगर अमरेली गीर सोमनाथ जूनागढ़ पोरबंदर राजकोट अने दक्षिण में सूरतनो नीचेनो आखो जे पट्टो जे छे ए त्यां वरसाद पड़ी शके छे। बाकी ऑल ओवर 11મી तारीखे जोवामां आवे तो वरसादनुं अनुमान छे 11મી तारीखे पण 11 तारीखथी आपणे हवे आ विस्तार तमे जो 12 तारीख तो तमने एवुं लागशे के आ शू है तो केटलाक स्थळे तो लगभग 26 થી 50% विस्तार तो कच्छ तो है ज वरसाद आखू सौराष्ट्र में जोई लो अमदावाद और गांधीनगर आणंद में पण वरसादनी शक्यताओ छे अने दक्षिण मध्य थी दक्षिण वडोदरा थी सीधो आखो नीचेनो पट्टो तमे जुओ तो अहींया 26 થી 50% विस्तारों में वरसाद है। तो 12મી तारीखनुं आ अनुमान है पण मूळ जे छे ए आपणे वरसादनी पण वात करवानी छे पण जे रीतनो 13મી तारीखનું તમે આ મેપ જુઓ 13 તારીખ તો બહુ ભયાનક છે। ઘણા સ્થળો 51 થી 75% વિસ્તાર છે કે જ્યાં વરસાદ તો આખો જે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છનો જે આખો જે પટ્ટો જે છે એ તો બિલકુલ વરસાદ પડી રહ્યો છે અને કેટલો પડી રહ્યો છે વધારે વધારે 75% સુધી વરસાદ આ પડી રહ્યો છે અને કેટલાક સ્થળોએ તો મતલબ કે ઉત્તરથી લઈ દક્ષિણ સુધી તમે જુઓ કે આ પણ છૂટો છવાય અહીંયા વરસાદ પડશે પણ ઘણા સ્થળો એટલે કે कच्छ અને સૌરાષ્ટ્રનો જે પટ્ટો જે છે કે ત્યાં લગભગ બધા જ જિલ્લામાં આ રીતની પેટર્ન બની રહી છે। આ 13 તારીખનું અનુમાન છે 13 તારીખ। હવે હું જે જઈ રહ્યો છું 14 તારીખ જે 14 તારીખ જે છે એ ખૂબ જ ડેન્જર છે કોઈ ડરાવવાની વાત નથી પણ જે રીતની પેટર્ન બની રહી છે કે તમામ સ્થળો ગુજરાતના હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે ગાજવીજ વરસાદ કચ્છ તો તમે જુઓ कच्छ ने सौराष्ट्र तमे जोशो तो आ जे विस्तार जे तमाम स्थलों कच्छना तमामे तमाम स्थलों पर वरसाद सौराष्ट्र में मोरबी होय सुरेन्द्रनगर होय जामनगर होय देवभूमि द्वारका पोरबंदर जूनागढ़ गीर सोमनाथ अमरेली भावनगर बोटाद सुरेन्द्रनगर राजकोट अत्र तत्र सर्वत्र वरसादनी आगाही 14મી तारीखनी व्यक्त करवामां आवी छे अने उत्तरथी लई दक्षिण सुधी अहींया आ जे पट्टो छे 14 तारीखनी वात छे। 14 तारीखे आ जे पट्टो जे छे अहींया पण छूटो छवायो छे पण आ जे विस्तार है लगभग सौराष्ट्र और कच्छ अत्र तत्र सर्वत्र 14મી तारीखનું अनुमान जोवामां आवी रह्युं छे। अहींया वरसाद पड़ी शके छे पवननी गति पण रहेवानी छे पण हवे आ जे दृश्यो जे छे ए 15મી तारीखना छे 15મી तारीखना यस हवे तमे जो आ शुं छे
આ તારીખ 15/6/2013 શું છે? લગભગ 76 થી લઈને 100% વરસાદ, અત્ર તત્ર સર્વત્ર વરસાદ, કચ્છ, ઉત્તર, મધ્ય, દક્ષિણ, સૌરાષ્ટ્ર અને અહીંયા તો અતિ ભારે વરસાદ છે. 15મી તારીખ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગુજરાતમાં લગભગ તમામે તમામ જગ્યાઓ પર વધારે વરસાદ, 75 થી 100% વિસ્તારોની વરસાદ છે. મતલબ કે ગુજરાતમાં એવો એક પણ વિસ્તાર નહીં હોય કે જ્યાં વરસાદ નહીં હોય. આ 15મી તારીખે જ્યાં વાવાઝોડું આપણી ત્યાં નજીક આવી રહ્યો છે, વાવાઝોડુંની પરિસ્થિતિ પણ બતાવી છે. પણ વાત જે કરવી છે કે આ જે 15મી તારીખ છે, તમે જુઓ કે 15મી તારીખે આખું ગુજરાત એ રંગાઈ ગયા છે વરસાદના રંગમાં. પણ સૌથી વધારે કચ્છ અને આખો જે દરિયાનો પટ્ટો છે, દેવભૂમિ, દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, આ વિસ્તાર પણ ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવે આ જે છે વાવાઝોડું આપણી ત્યાં ટકરાઈ રહ્યું છે. હવે જે પરિસ્થિતિ છે 16મી તારીખની, આ માફ કરશો 15મી તારીખે શું પરિસ્થિતિ થવાની છે? પવનની ગતિ પણ જણાવી દઉં તો સૌથી વધારે 125 થી 135 કચ્છ ડેન્જર ઝોન. કચ્છ એટલે મતલબ કે સૌથી વધારે 125 થી 135 કિલોમીટરની ઝડપે અહીંયા પવન ફૂંકાશે. તો તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે આખો જે કચ્છનો જે દરિયાપટ્ટો છે, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા, આ 3 જિલ્લાઓ જે છે કે જે દરિયાઈ પટ્ટીના છે, ત્યાં 125 થી 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અહીંયા પવન ફૂંકાવાનો છે. ત્યાર પછી એનાથી પણ વાત કરી લઈએ, આ જે પટ્ટો જે છે સૌરાષ્ટ્રનો, ત્યાં તમે જુઓ તો ત્યાં જે છે 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પણ રાજકોટમાં જોશો તો 80 થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. પણ મોરબી જે છે, મોરબીમાં જે છે એ 100 થી 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. આ પરિસ્થિતિ એ 15મી તારીખની બની રહી છે, 15મી તારીખ. અને ત્યાર પછી એવરેજ તમે આખો જે ઊભો પટ્ટો ગુજરાતનો ઉત્તરથી લઈને મધ્ય, દક્ષિણ, ત્યાં પણ પવનની ગતિ રહેશે 30 થી 40 કિલોમીટર. પણ સૌથી વધારે ડેન્જર ક્યાં છે? કચ્છ, દેવભૂમિ, દ્વારકા, જામનગર, કે જ્યાં 100 થી લઈને 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અહીંયા પવનની ગતિ રહેવાની. પણ જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ જે વાત જે છે મારે જે વિંડીના માધ્યમથી બતાવવું છે, એ જે બતાવવાનું છે એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે જે રીતનો ઘટનાક્રમ સર્જાયો છે, હા, હવે તમે જુઓ કે જે આખી જે પેટર્ન જે બની રહી છે કે આજથી લઈને શું બની રહ્યું છે, જરા આ જે પેટર્ન બની રહી છે, તો આખો જે ગુજરાતનો જે દરિયાકાંઠો છે એ ભયાનક રીતે એની પરિસ્થિતિ બનવા જઈ રહી છે. અને એટલા જ માટે આખો જે ઘટનાક્રમ જે છે એ ખૂબ જ મુશ્કેલ રૂપ આવનારા સમયમાં બનવાનું છે. તૈયારીઓ છે, દરિયાઈ કાંઠીનો તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે જેટલો પણ ઘટનાક્રમ બની રહ્યો છે વરસાદને લઈને, વાવાઝોડાને લઈને, આખો જે પરિસ્થિતિ જરા એને પણ સમજીએ. આખી જે પેટર્ન જે બની રહી છે, હા, જે તમે જુઓ કે હાલમાં જે રવિવારનું જે પેટર્ન જે બની રહી છે એ તમે જુઓ કે અહીંયાથી જે વાવાઝોડું જે છે એ હવે ધીરે ધીરે લગભગ 500 કિલોમીટર આપણે ત્યાં દૂર રહેવામાં નલિયાથી, કારણ કે આ જે પેટર્ન જે બની રહી છે નલિયાથી લગભગ 500 થી 550 કિલોમીટરની ગેપ બતાવવામાં આવી રહી છે. ને આગામી 5 દિવસની અંદર આપણે ત્યાં આવીને જતું રહેશે. પણ બહુ વ્યાપક નુકસાન કરી રહ્યું છે. આગળ શું થઈ રહ્યું છે? ધીરે ધીરે આ જે વાવાઝોડું છે, આ 11 તારીખની વાત છે. ત્યાર પછી આ તમે જુઓ હવે જે પેટર્ન જે બની રહી છે દોસ્તો, એ બહુ ખતરનાક બની રહી છે. તો મતલબ એ સાફ છે કે આ જે વાવાઝોડું જે છે એ ખૂબ જ અસર કરવાનું છે આપણે ત્યાં. અને એટલા જ માટે આખી જે પેટર્ન જે બની છે વાવાઝોડાની, એ મુશ્કેલ રૂપ પેટર્ન બની રહી છે. અને એટલા જ માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા હાલમાં કરવામાં આવેલી છે. પણ મારી જે વાત જે તમને કરવી હતી એ ફરીથી હું વાવાઝોડાને લઈને પાછો આવી જાઉં તો જે વાવાઝોડાને લઈને આખી જે પેટર્ન જે બની હતી, આ તમે જુઓ કે આ આખો આપણો જે નકશો છે હાલમાં લેટેસ્ટ જે તસવીર જે છે આ તસવીર મળી રહી છે. અને હવે જે રીતની આખો જે ઘટનાક્રમ સર્જાયો, એ આખો જે ઘટનાક્રમ સર્જાયો એના પછીની યસ ઓકે, કોઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ છે, પણ મૂળ જે વાત જે છે કે આ જે સિસ્ટમ બની છે 500 કિલોમીટર નલિયાથી આખો કચ્છમાં, આ સીધો અહીંયાથી આ ગાડી આ વાવાઝોડાનું જે બીપર જે વાવાઝોડું છે એ કચ્છમાં તો સૌથી વધારે અસર કરી શકે છે. એટલે એવું કહેવાય રહ્યું છે કે 1998 બાદ ગુજરાતની અંદર
આ સૌથી વધારે ભયાનક વાવાઝોડું હોઈ શકે છે 1998 બાદ, અને એટલા જ માટે સતર્કતા પણ જરૂર છે, સાવધાની પણ જરૂર છે, અને કોઈ પણ જાતની ગફલત વગર પળેપણની જે વાવાઝોડાની પળેપણની જે ખબર છે એ આપ જોતા રહો. પણ દરિયાપટ્ટીમાં અમારા સંવાદદાતાઓ સતત ખડે પગે છે. એ દ્વારકા હોય, પોરબંદર હોય, જુનાગઢ હોય કે પછી ગીર સોમનાથ હોય કે પછી માંડવી હોય, ત્યાં આપણે જઈશું. ત્યાં શું પરિસ્થિતિ છે રિયલ ગ્રાઉન્ડ પર જઈશું, ત્યાં પણ જઈશું એક બ્રેક બાદ. આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક.